Good morning, friends. Shall we start? Yes, sir. Today we are going to discuss unit number 8, mechanical vibrations. As we have discussed previously, it is a small unit and requires very less time for the description. So this is the syllabus of unit number 8, mechanical vibrations, in which we are going to discuss basic terminology, means what is meant by vibration or oscillation, then what is meant by amplitude, what is meant by frequency. Okay, so these basic terms we are going to understand. Most of them, I think you have studied in simple harmonic motion. It was the chapter in 11th or 12th, simple harmonic motion. 12th. 12th. So this is the basic terminology related to simple harmonic motion. Okay, oscillation or vibration. Then we are going to understand what is the meaning of free and forced vibration, resonance and effect, and degrees of freedom. Have you noted the syllabus? Yes, sir. Okay, then let us start the discussion. So, first of all, we'll discuss what is known to us. Okay, so in simple harmonic motion, you must have studied that simple harmonic motion, it is basically related to oscillations. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Oscillations are also called as vibration. Okay, and that basic terminology we are going to revise once again. So most of the things are already known to us. We have studied in simple harmonic motion that consider a particle which is having uniform circular motion. याला आपण काय म्हणत होतो? UCM, बरोबर आहे? Yes, sir. Okay. Suppose this is center of the circle. And this is diameter. Suppose the particle is moving anti-clockwise. बरोबर आहे? Suppose 1 is the initial position. पार्टिकल ची 1 ही इनिशियल पोझिशन आहे. हे डायमीटरच्या कुठं आहे? एक्स्ट्रीम राईटला आहे. बरोबर आहे? आणि पार्टिकल कसा मूव्ह होतोय? Anti clockwise. अँटी क्लॉकवाइज. ठीक आहे. नाव कन्सिडर द पोझिशन 2. ठीक आहे. आणि तुम्ही इथून जर असं प्रोजेक्शन किंवा परपेंडिक्युलर टाकला तर जो पार्टिकल इथं तुम्ही 1 ला कन्सिडर केला होता तो कुठं मूव्ह होतोय? अलॉंग द डायमीटर लेफ्टला. आठवतंय ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Suppose you consider next position 3. Once again drop a perpendicular and the particle keeps moving on left. Left side. त्याच पद्धतीनं 4 जर तुम्ही घेतला आणि इथून जर प्रोजेक्शन टाकलं किंवा परपेंडिक्युलर टाकला तर ते प्रोजेक्शन कुठे येणार आहे? ऍट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक आहे. 5 पासून प्रोजेक्शन टाकलं, इट विल कम समवेअर हियर. बॉडी कंटिन्यूज टू मूव्ह टुवर्ड्स लेफ्ट. आणि 6 ला जर तुम्ही आला तर पुन्हा एकदा डायमीटरच्या एंडला येतात. म्हणजे तुमच्या लक्षात केलं 1 to O, बरोबर आहे? आणि O to 6 ही मूवमेंट जी आहे ही कधी आली? when the particle completes half rotation. बरोबर आहे? 6 to 1 ज्यावेळी मोशन असेल along the circle त्यावेळी along the diameter कशी मूवमेंट होणार आहे? 6 to O, Right side. बरोबर आहे का? आणि पुन्हा एकदा O to 1. डू यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स? Yes, sir. त्यामुळे आपण काय म्हणतो? सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ज्याला आपण ऑसिलेशन म्हणतो, बरोबर आहे? किंवा लिनियर व्हायब्रेशन म्हणतो. इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ UCM, uniform circular motion. Do you remember that? So this is how we define the vibrations. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next,
वी कन्सिडर द मोशन ऑफ अ पेंडुलम. जे जे आपल्याला माहिती आहे ते आपण आधी समजावून घेऊया. सो दिस इज द वेट अटॅच टू द बेस ऑफ द पेंडुलम, ज्याला आपण बॉब ऑफ द पेंडुलम असं म्हणतो. बरोबर आहे. आणि आपण काय केलं समजा, वी हॅव क्रिएटेड वन डिस्टर्बिंग फोर्स. एक फोर्स आपण यूज केला ज्याच्यानुसार सुरुवातीच्या पोझिशनला आपण काय म्हणतो, मीन पोझिशन म्हणतो. बरोबर ना. आणि त्याला आपण एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत, हा एक्स्ट्रीम पोझिशन पर आपण त्याला डिस्टर्बन्स दिलेला आहे. ठीक आहे. आणि इथून समजा आपण तो रिलीज केला. ठीक आहे. इनिशियल पोझिशन समजा होती 0, हे एक्स्ट्रीम पोझिशन आपण समजा म्हटलं 1. ठीक आहे. So what will happen when the disturbing force is removed? Once again, the pendulum will reach to the mean position O. बरोबर आहे. Will it stop there? तो त्या mean position ला थांबेल का? नाही. So it will cross the mean position. बरोबर आहे. तो mean position ला क्रॉस करेल and it will try to reach another extreme position. Let us say 2. So 1 and 2, they are called as the extreme positions, where O is called as mean position. So how these oscillations or vibrations take place, let me explain. Okay. So let us consider an object which is in mean position. Then we use some disturbing force and we move the object up to extreme position 1. Okay. Now, when the disturbing force is removed, okay, the elastic forces or restoring forces are set up in the body, which carry the object or the bob of the pendulum up to the mean position. But the object will not stop there, or the bob of the pendulum will not stop there. And because of the inertia or elastic forces, it will move up to the extreme position 2. And this motion, oscillations, they continue. The oscillations always take place about the mean position. Okay. So these oscillations are nothing but vibrations. Is that clear? Yes. Okay. तर हे आपल्याला सगळं माहिती आहे. ठीक आहे. नंतर व्हायब्रेशन कशा कशा पद्धतीने होऊ शकतात. बरोबर आहे. Vibrations may be linear vibrations. ठीक आहे. म्हणजे ही समजा मीन पोझिशन आहे. ठीक आहे. आणि जर लिनियर व्हायब्रेशन होत असतील अबाउट द मीन पोझिशन, तर ही असेल फर्स्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन. बरोबर आहे ना. ही असेल सेकंड एक्स्ट्रीम पोझिशन. सो दीज आर लिनियर व्हायब्रेशन्स. बरोबर आहे. नंतर ऑसिलेशन आपण आता जस्ट डिस्कस केले. दिस विल बी मीन पोझिशन and these are the two extreme positions. तर हे ऑसिलेशन्स आहेत. येस और नो. आणि एखादा समजा शाफ्ट आहे, त्याचा आपण क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू पाहतोय, जो सर्कल असेल. बरोबर का. तर ही मीन पोझिशन आहे त्या शाफ्टची. लक्षात येते ना. पेन तुमच्या समोर धरा आणि त्या पेनला क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज आपण फिरवतो असं अज्युम करा. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? Yes, sir. काय बोलतो लक्षात आहे ना. पेन समोर ठेवलाय आणि त्याला आपण क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज फिरवतो असं अज्युम करा. तर काय होईल, क्लॉकवाइज एक त्याची एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल. बरोबर आहे. आणि तो इथपर्यंत समजा रोटेट केला. अँटी क्लॉकवाइज एक त्याची एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल, ज्याने तो इथपर्यंत होणार. दीज आर कॉल्ड ॲज टॉर्शनल व्हायब्रेशन्स. त्याच्यामुळे आपण क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज मोशन क्रिएट करू शकतो. So these are the basics of vibration. I hope you are knowing most of these things. हे सगळं बेसिक माहिती आहे सर्वांना? Yes, sir. Okay. Shall we continue? Yes. Now, which bodies can have the vibrations? So any body which is having mass and which is having elasticity can produce the vibration. Okay. मग समजा आपण स्प्रिंग घेतली.
तर ही समजा त्याची नॉर्मल पोझिशन आहे आणि ती स्प्रिंग समजा तुम्ही स्ट्रेच केली. ठीक आहे. तर व्हायब्रेशनचा अजून एक इफेक्ट काय असतो, समजा 1 आणि 2 हे दोन एंड आहेत स्प्रिंगचे, याच्यामधलं डिस्टन्स इनिशियल पोझिशन मध्ये कमी आहे, बरोबर आहे. बट आफ्टर स्ट्रेचिंग the distance between the ends 1 and 2 increases or decreases, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, जी काय इलॅस्टिसिटी असते बॉडीमध्ये त्याच्यामुळे काय प्रोड्यूस होणार आहे, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव्ह मोशन अमंग द पार्ट्स और पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी. इलॅस्टिसिटी मुळे काय होतंय, मी तुम्हाला 1 and 2 एंडचं एक्झाम्पल दिलं तर काय होणार आहे, रिलेटिव्ह मोशन तयार होणार आहे, बरोबर आहे. नेक्स्ट पॉइंट यू कॅन अंडरस्टँड पेंड्युलमचं एक्झाम्पल. तर पुढचे 2-3 पॉइंट आहेत, यू ट्राय टू अंडरस्टँड विथ रिस्पेक्ट टू द पेंड्युलम, बरोबर आहे. तर जर आपण एकदा एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय केला विच विल डिस्प्लेस द बॉडी, बरोबर आहे. इनिशियल पोझिशन ही घेतली, इथपर्यंत तुम्ही डिस्प्लेस केला तर काय होणार आहे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस तयार करतील, बरोबर आहे, जे बॉडीला मीन पोझिशन पर्यंत आणतील. अंडरस्टूड ऑर नॉट, हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय. बट द मोशन विल नॉट स्टॉप हियर अँड बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव्ह अंडर द अप टू द अनदर एक्स्ट्रीम पोझिशन, हे सगळं सांगितलेलं आहे. वाचून दाखवायची गरज आहे का? हॅव यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स? हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes. Yes. काय मोबाईल ठेवून नाश्ता चालू आहे काय? तुम्हीच बोलून झालं. No, Okay. So this is the description of the motion of the pendulum. And finally, this is the outcome. Okay. So what is meant by vibration? So vibration is any motion which repeats itself after an interval of time. ठराविक टाइम इंटरव्हल मध्ये जर त्या बॉडीची मोशन रिपीट होत असेल अबाउट द मीन पोझिशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हायब्रेशन ऑर ऑसिलेशन. ओके, एवढे एक सेंटेन्स नोट करताय, राईट डाऊन. व्हायब्रेशन, note down the right last sentence. Any motion, आवाज येतोय ना? Yes. Okay. Any motion which repeats itself, any motion which repeats itself after an interval of time, after an interval of time is called as vibration or oscillation. Vibration or oscillation. Recording on आहे ना? Okay. Yesterday we had one problem. काल जे आपण 2 न्यूमेरिकल डिस्कस केले, कोणकोणते डिस्कस केले होते वर्क एनर्जी मध्ये? फर्स्ट was related to kinetic energy and potential energy, and thereafter we discussed one example, body along the inclined plane. Do you remember that? Yes, sir. Yes, sir. So what happened? Unfortunately, the recording was paused at that time. I don't know why it happened. Maybe काही लोक उशिरा जॉईन करत होते, बरोबर का, त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी रेकॉर्डिंग पॉज केलं होतं आणि त्याच्यानंतरच डिस्कस झाले ते न्यूमेरिकल. सो आय होप that recording is not available, but have you understood the solution of those 2 problems? Hello, सर आवाज ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय सर. हा सर ब्रेक होतो, आवाज ब्रेक होतो. ओके, थोडस वेट करा. काल जे 2 न्यूमेरिकल डिस्कस केले होते त्यांचं रेकॉर्डिंग अनफॉर्च्युनेटली झालं नाही शेवटचे 10-15 मिनिटं. हॅव यू अंडरस्टूड दोज प्रॉब्लेम्स? कायनेटिक एनर्जी प्रॉब्लेम, पोटेन्शियल एनर्जी प्रॉब्लेम आणि बॉडी अलॉंग इनक्लाइंड प्लेन. हा, तर ते प्रॉब्लेमचे सोल्युशन जे आहे आपल्या पीडीएफ नोट्स मध्ये अवेलेबल आहे. ठीक आहे,
तर मला वाटत नाही की ती काय पुन्हा एकदा रेकॉर्डिंग करून द्यायची गरज आहे. एक्सप्लेन केलेलं आहे आणि नोट्स मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह आहेत. इज दॅट फाईन? Yes, sir. Okay, so today I have decided that we will not pause the recording. Is that fine? So this is about the oscillations. Okay, do you remember the definition of simple harmonic motion? It is defined as the motion in which acceleration is always directed towards the mean position. Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. So that is what it is explained in this diagram. Okay. Next thing, why we have to study the vibrations. Okay. Before that, let me tell you, the vibrations are sometimes useful vibrations. Okay, or desired vibrations. And the vibrations are sometimes undesired vibrations. Okay. Normally, the vibrations are associated with some kind of sound. Okay. For example, if you stretch a metallic wire, एखादी मेटॅलिक वायर जी आहे ती आपण स्ट्रेच केली आणि त्याला आपण डिस्टर्बन्स क्रिएट केला किंवा एक्स्ट्रीम पोझिशनला ओढला आपण, इट विल प्रोड्यूस सम साऊंड. बरोबर आहे? So such kind of useful vibrations, they are used in the musical instruments. बरोबर आहे? तर म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ते काय म्हणतात, गिटार वगैरे असे जे असतात त्याच्यामध्ये ते व्हायब्रेशन जे असतात त्या वायर्सचे, ते प्रोड्यूस सम युजफुल नॉइज, किंवा तबला असेल एटसेट्रा. ओके, सो दीज आर द युजफुल व्हायब्रेशन्स युज्ड इन म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. बट देर आर सम अनडिझायर्ड व्हायब्रेशन्स. म्हणजे एखादी मशिनरी आहे किंवा एखादा ब्रिज आहे, बरोबर आहे, आणि त्याच्यावरती जे काय मुवमेंट होतात, फोर्सेस अप्लाय केलेले आहेत, त्याच्यामुळे जे व्हायब्रेशन क्रिएट होतात. ओके, इफ दे क्रॉस अ सर्टन लिमिट ऑफ एम्प्लिट्यूड, दे आर not useful, they can damage the structure. So in this slide we are trying to understand why we have to study the mechanical vibrations. So in any moving component, okay, maybe mechanical component or civil component. Mechanical component असतील तर काय असतील, इंजिन्स किंवा टर्बाइन्स किंवा कुठलेही मूव्हिंग मशिनरी असेल, किंवा सिव्हिल स्ट्रक्चर, ब्रिजेस असतील, बरोबर आहे का, किंवा बिल्डिंग्स असतील, बरोबर आहे. So they will always face some kind of vibrations. So while designing the structure or machine components, we have to take into consideration the vibration. Vibrations can cause wear of the machine. Vibration मुळे पार्ट जर मूव्ह होत असतील तर जे मेकॅनिकल कंपोनेंट्स आहेत त्यांची विअर अँड टिअर होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल ही विअर अँड टिअर कुठे होते, बिअरिंग किंवा गिअर मध्ये होते, बरोबर आहे. तर ह्या सर्व गोष्टींचं विअर अँड टिअर कमी करण्यासाठी किंवा त्या कंपोनेंटचं लाईफ मॅक्सिमाइज करण्यासाठी आपल्याला मिनिमम व्हायब्रेशन्स असले पाहिजेत कुठल्याही मशीन कंपोनेंट मध्ये किंवा सिव्हिल स्ट्रक्चर मध्ये. ओके, सो स्टडी ऑफ व्हायब्रेशन्स इज बेसिकली युजफुल फॉर इम्प्रूव्हिंग द लाईफ ऑफ द मेकॅनिकल ऑर सिव्हिल कंपोनेंट्स. व्हायब्रेशनचा स्टडी जर केला, समरी मध्ये सांगायचं झालं, सो व्हॉट वी कॅन डू, we can maximize the life of the components. Is it understood? Yes. Yes. Then certain methods, हे थोडंसं ऍडिशनल नॉलेज दिलेलं आहे इथं, शेवटचा पार्ट वाचा. So we can use certain methods to minimize the vibrations. Okay, vibration minimize जर करायचे असतील तर आपण काही मेथड्स यूज करतो. हे जनरल ऑब्झर्वेशन वरती बेस्ड आहे. तर एक्सटर्नल एक्साइटिंग फोर्स जो आहे तो आपण रिमूव्ह किंवा मिनिमाइज केलं तर व्हायब्रेशन कमी होऊ शकतात. येस ऑर नो? किंवा व्हेकलचं जर तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं तर व्हायब्रेशन मिनिमाइज करायसाठी आपण काय यूज करू शकतो, शॉक ऑब्सर्वर. ओके, डायनामिक ऍब्सॉर्बर मीन्स ते मोशनच्या रिलेटेडच शॉक्स जे आहेत ते ऍब्सॉर्ब करतात, बरोबर आहे. और you can use the vibration isolators. So when we study vibrations, we can use such things to maximize the life of the components. Shall we continue?
Hello, am I audible? Yes, sir. ओके, मला वाटतं टाइम लॅग थोडासा जास्त आहे. तुम्ही बोललेलं मला ऐकायला थोडासा वेळ लागतोय. ठीक आहे, लेट इट बी. Now note down these things. Okay, basic definitions. First is periodic motion. So periodic motion, it will always get repeated in equal intervals of time. Then the time which is required to complete one cycle of motion is called as time period. बरोबर आहे? तर तुम्ही SHM मध्ये हे स्टडी केलं असेल. असं जर मुवमेंट तुम्ही साइन वेव्हने रिप्रेझेंट केली, बरोबर आहे, तर याला आपण काय म्हणतो, एक सायकल म्हणतो, बरोबर आहे का? आणि एक्स ऍक्सिस वरती जर तुम्ही टाइम घेतला असेल, सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सायकल, त्याला आपण काय म्हणतो, पिरियड ऑफ व्हायब्रेशन्स. इज दॅट क्लिअर? देन व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी इज द नंबर ऑफ सायकल्स पर युनिट टाइम. म्हणजे तुम्ही फ्रिक्वेन्सी मे बी पर सेकंद एक्सप्रेस करू शकता, बरोबर आहे, per minute express करू शकता. So frequency represents the number of cycles completed per unit time. Okay, MCQ मध्ये एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो, what is meant by hertz? Hertz म्हणजे काय असतं सांगा? You might have understood it. Hertz म्हणजे काय असतं? Unit of the frequency. It is unit of frequency आणि ते काय असतं? Per second. Hertz म्हणजे काय असतं? Per second. Okay. नेक्स्ट, आता ही जर मोशन असते, एक मिनिट हा, म्हणजे ही मेन पोझिशन आहे, बरोबर आहे, आणि इथून ते इथं दाखवतो वाटल्यास. तर हे काय, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. हा ग्राफ बेसिकली काय, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइमचा आहे, बरोबर का? ही साइन वेव्ह दिसते इथे. तर हे काय, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन, जी दोन्ही साइडला इक्वल आहे. या डिस्प्लेसमेंटला आपण काय म्हणतो, एम्प्लिट्यूड. सो इट इज एम्प्लिट्यूड. एम्प्लिट्यूड इज द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोझिशन. ओके, नेक्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, तर एखाद्या बॉडीला समजा आपण डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट केला आणि त्याला रिलीज केलं, ठीक आहे, तिथून पुढे त्या बॉडीवरती कोणताही फोर्स आपण अप्लाय केला नाही, तर त्या बॉडीची जी फ्रिक्वेन्सी असेल ऑसिलेशनची, दॅट इज कॉल्ड एज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. अँड इफ द बॉडी व्हायब्रेट्स ऍट नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, द व्हायब्रेशन इज नोन एज फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन. ओके, कॅन यू रिपीट दिस डेफिनेशन फॉर मी? MCQ मध्ये येऊ शकतात. सांगा सर्वांनी, व्हॉट इज मीन बाय पिरियडिक मोशन? The motion which repeats equal interval of time is called as periodic motion. रिपीट्स बोला सर्वांनी प्लीज. याच्यामध्ये काय अवघड नाही, मला पण माहिती आहे, पण काहीतरी आपल्याला शिकलो असं वाटलं पाहिजे ना. ओके, व्हॉट इज टाइम पिरियड? Time taken to complete one cycle. Time taken for completion of one cycle. Okay, what is frequency? Number of cycles Number of per unit cycles time. हे जर तुम्ही पर सेकंद घेतलं तर त्याला आपण काय म्हणतो, हर्ट्ज म्हणतो फ्रिक्वेन्सी. ओके, व्हॉट इज एम्प्लिट्यूड? Amplitude is maximum displacement or maximum movement about the mean position. इथे amplitude दाखवलं. Okay, natural frequency, when you remove the disturbing force from the body and allow the body to move on its own, then the frequency with which it oscillates is called as natural frequency. And if the body continues at minimum natural frequency, if the vibrations continue at minimum natural frequency, the mode of vibration is called as fundamental mode of vibration. Note करून घेता एवढं? Yes, sir. Yes, sir. ऍक्च्युअली काय झालंय, आपण सुरुवातीला एवढे टफ एक्झाम्पल घेतले, बरोबर ना? आता हे सगळं सोपं सोपं वाटत असेल, बट इट इज ऑलवेज गुड टू एंड ऑन अ विनिंग नोट, बरोबर आहे की नाही? सगळं सोपं आहे असं समजून एंड करणं कधी पण चांगलं ना, सगळं अवघड आहे असं समजून एंड करणं चांगलं.
Which is better? First. आणि फक्त हा साइन वेव्हचा ग्राफ काढा, त्याच्यामध्ये अँप्लिट्यूड टाइम हे दाखवा. बाकी काय काढायची गरज नाही. Okay, shall we continue? Yes, sir. So these are the basic definitions. Now we have understood the basics of simple harmonic motion. We have understood that simple harmonic motion, it is the projection of uniform circular motion in which the linear motion of the particle takes place about a mean position. Okay. हे काय शिकवायची गरज नाही मला वाटते. Okay. Now when the vibrations take place in a body, okay, then we take some measures to minimize those vibrations. बॉडीचे व्हायब्रेशन ज्यावेळी होत असतात त्यावेळी ते व्हायब्रेशन मिनिमाइज करण्यासाठी आपण काहीतरी मेजर्स वापरतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल शॉक ऍब्सॉर्ब्स. तर ज्यावेळी हे व्हायब्रेशन्स किंवा शॉक्स आपण मिनिमाइज करायचा प्रयत्न करतो, that device is called as damper. So damper is a device which reduces the amplitude of vibrations. ठीक आहे. तर व्हायब्रेशनचा जो अँप्लिट्यूड आहे किंवा जी मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आहे ती कमी करण्यासाठी आपण जे डिव्हाइस वापरतो त्याला काय म्हणतात, डॅम्पर म्हणतो. And if you use the damper in vibration, then that vibratory motion is called as damped vibration. Is that clear? Then what is meant by resonance? So we always use some external force or external excitation agency to start the vibrations of the body. So if the frequency of this external excitation matches with the natural frequency of the body, बॉडीची जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी असते त्याच्याबरोबर जर एक्सटर्नल एक्साइटिंग सोर्स जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली तर त्या केसमध्ये काय होतं, तर व्हायब्रेशन जे आहेत यांचा अँप्लिट्यूड कसा असतो, मॅक्सिमम असतो. ठीक आहे. अँड दीज व्हायब्रेशन्स विथ मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड दे आर नोन ॲज रेझोनन्स. यू माइट बी नोइंग दिस थिंग. हे पूर्वी शिकलेलं असेल. नोट करून घेताय? Yes. Sir. This is about damping and resonance. Are you writing the assignments? Yes, sir. Assignment लिहिताय ना? Yes, sir. हा, मी तुम्हाला सांगितलंय मिनिमम 20 MCQs. त्याच्यामध्ये खरोखर काहीतरी आपल्याला लर्निंग होतं. ते फक्त लिहायचं किंवा कागद भरायची म्हणून करू नका. यू कॅन आस्क फॉर मोर टाइम इफ रिक्वायर्ड. पण ऍटलिस्ट ते 20 MCQ लिहिल्यानंतर आपल्याला वाटलं पाहिजे की माझं फायनलचं प्रिपरेशन झालंय. आर यू गेटिंग? Yes, sir. So don't write the assignments as a formality or for the satisfaction of the teachers. सरांना बरं वाटण्यासाठी, सरांना खुश करण्यासाठी लिहू नका. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू लिहा. थोडासा वेळ गेला तरी हरकत नाही. शांतपणे वाचून समजावून लिहा ते MCQs. Sir. बोला. Hello, sir. हा बोला. सर आता तिसरी म्हणजे MCQची असाइनमेंट तिसऱ्या टॉपिक पासून लिहायची ना? हो, तिसऱ्यापासून ना. पहिले 2 झालेत ना आपले, काय 1 झालंय? 2 झालेत सर. हा ठीक आहे. मग तिसऱ्यापासून MCQ सुरू करा. आणि 20 क्वालिटी MCQs ज्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला काहीतरी नवीन शिकल्यासारखं वाटतं बरं का. म्हणजे द युनिट ऑफ फोर्स इज असले MCQ लिहू नका. कारण ते ऑलरेडी माहिती ते लिहिण्यात काय पॉईंट नाही. बरोबर आहे का?
सर असाइनमेंटच्या डेट्स त्याची असाइनमेंटची इंडेक्स मी तुम्हाला पाठवून देतो. मी तयार करतोय फाईल वर्ड मध्ये आणि त्या डेट्स सबमिशनचे डेट वगैरे सगळे इंडेक्स पाठवून देतो मी तुम्हाला. Okay, have you written damping and resonance? Yes, sir. Shall we continue? Yes, sir. Okay, actually, when we will discuss resonance, there will be very good message for our life. बघूया थोड्या वेळानं तो सांगेन मी. Okay, now we want to understand the next point, which is called as degrees of freedom. ओके, तर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय? तर इन जनरल तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय? तर देर आर हाऊ मेनी पॅरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राईब द मोशन ऑफ द बॉडी. एखाद्या बॉडीची मोशन हे जनरल सांगतो, व्हायब्रेशन मध्ये सांगत नाही. तर एखाद्या बॉडीची मोशन जे आहे ते डिस्क्राईब करण्यासाठी किती पॅरामीटर्स लागतात, इंडिपेंडंट पॅरामीटर्स. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल एक बॉडी लिनियर मोशन परफॉर्म करते. जस्ट अ मिनिट. ठीक आहे, तर समजा ही एक बॉडी आहे. ठीक आहे, आणि ही हॉरिझॉन्टल मोशन करते अलॉंग एक्स ऍक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राईट. सो दिस इज 1 डिग्री ऑफ मोशन अलॉंग एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे. समजा ही बॉडी रोटेट होते अलॉंग एक्स ऍक्सिस, तर हे काय झालं? दुसरं डिग्री ऑफ फ्रीडम. म्हणजे काय? तर एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग लिनियर मोशन होत असेल, दॅट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग रोटरी मोशन होत असेल अशी, दॅट इज 2nd डिग्री ऑफ फ्रीडम. तसंच अलॉंग एक्स ऍक्सिस, तसंच वाय ऍक्सिस अँड झेड ऍक्सिस. इज दॅट क्लिअर? तर ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ह्या काय करतात? जे डिस्क्राईब द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक आहे, हे झालं जनरल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तर डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचे डेफिनेशन पहा. मिनिमम नंबर ऑफ independent coordinates which is required to specify or describe the motion of the body. ठीक आहे, एखाद्या बॉडीची मोशन डिस्क्राईब करण्यासाठी किती इंडिपेंडंट कोऑर्डिनेट्स किंवा पॅरामीटर लागतात, त्याला म्हणतात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक आहे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असू शकतात? देर मे बी 0. म्हणजे एखाद्या बॉडीची मोशन जर तुम्ही कम्प्लिटली रिस्ट्रिक्ट केली असेल, मी ती अलॉंग एक्स ऍक्सिस मूव्ह होऊ शकत नाही, वाय ऍक्सिस मूव्ह होऊ शकत नाही, झेड ऍक्सिस मूव्ह होऊ शकत नाही, किंवा कोणताही ऍक्सिस भोवती रोटेट होऊ शकत नाही. थोडक्यात फिक्स्ड मेंबर आहे. तर त्या केसमध्ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतील? 0. इज दॅट क्लिअर? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 याचा अर्थ काय? द बॉडी इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड. ब्रेक होतोय आवाज. आवाज ब्रेक व्हायला. ओके ओके, थोडं वेट करा. चला रिपीट नाव. आवाज येतोय? Yes, sir. ओके, इट इज अ टेम्पररी फेनॉमिनन. तर एखाद्या बॉडीची लिनियर मोशन किंवा रोटेशनल मोशन जे आहे ते आपण समजा कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट केली आहे, कम्प्लिटली रिस्ट्रिक्ट केली आहे. म्हणजे त्या बॉडीची लिनियर मोशन पण होऊ शकत नाही, रोटेशनल मोशन पण होऊ शकत नाही अबाउट एनी ऍक्सिस. इन दॅट केस द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 0. म्हणजे फ्रीडम म्हणजे थोडक्यात काय? तर किती पॅरामीटर भोवती त्याची मोशन होऊ शकते, लिनियर किंवा रोटेशनल. दॅट इज द नंबर ऑफ पॅरामीटर्स. ठीक आहे, तर एखाद्या बॉडीची मोशन होऊ शकत नसेल कुठल्याही ऍक्सिस भोवती, तर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असेल 0. आणि एखाद्या बॉडीच्या मुवमेंटला कोणतंच रिस्ट्रिक्शन नसेल, ठीक आहे, देन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॅन बी इन्फिनिट. ठीक आहे, हे वाचू शकताय वाक्य? सर आवाज ब्रेक होतोय. Can you read this sentence? Yes. एवढंच सांगत होतो. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असू शकतात? मिनिमम 0, मॅक्सिमम इन्फिनिटी. इज दॅट क्लिअर? एवढं ऐकवाला? Yes. दिस वॉज द इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. एमसीक्यू मध्ये काय विचारू शकतात? मिनिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 0, मॅक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इन्फिनिटी. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स और नंबर ऑफ parameters which are required to describe the motion of the body. Shall we continue? Yes, sir.
टेम्पररी ब्रेक होतोय आवाज. आला तर फक्त मला रिपीट करायला सांगा, महत्वाचं. ओके, नाव कन्सिडर द फर्स्ट एक्झाम्पल हिअर. याच्यामध्ये काय दाखवलंय? देर इज मास M1 which is attached to a spring whose stiffness is K1. ठीक आहे, हे K1 वगैरे सोडून द्या. हे म्हणजे इन डेप्थ ज्यावेळी अनालिसिस करतो आपण व्हायब्रेशन त्यावेळी लागतो. सोप्या भाषेमध्ये बघा, एक मास M1 आहे जे एका स्प्रिंगला अटॅच केलंय. ठीक आहे, आणि आता मास हा तुम्ही डिस्टर्बिंग फोर्स म्हणून वापरला, बरोबर आहे का? त्याला मुवमेंट दिली आणि रिलीज केलं, काय होणार आहे? ऑसिलेशन्स होणार आहेत. येस ऑर नो? येस. ओके, आता या केसमध्ये बघा, मास पण एकच आहे, स्प्रिंग पण एकच आहे. ठीक आहे, त्यामुळे जे काय तुम्हाला व्हायब्रेशन डिस्क्राईब करायचे असतील, बरोबर का, ते कशावरती अवलंबून आहेत? फक्त या एका मासवरती अवलंबून आहेत. येस ऑर नो? त्यामुळे या केसमध्ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असेल? 1 असेल. इज दॅट क्लिअर? इफ यू मल्टिप्लाय दिस सिस्टीम. हॅलो, रिपीट करा सर. ब्रेक झाला. रिपीट करा ना सर. ठीक आहे, थांबा, मी आता रिस्क घेऊन मी फोन गेटच्या बाहेर ठेवून येतो. हा, थोडं थांबा. ओके, एम आय ऑडिबल नाव? येस सर. फोनला धोका आहे, थोडं लक्ष ठेवावं लागेल बाहेर. ओके, let us consider the system 1 in which there is only one mass. एकच मास आहे M आणि ज्याला एकच स्प्रिंग अटॅच केलेली आहे. ठीक आहे, या मासला आपण समजा स्ट्रेच केलं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, then what will happen? The vibrations of the body will begin. बरोबर आहे, कारण वरती आपण स्प्रिंग अटॅच केलेली आहे, बरोबर आहे का? मग या केसमध्ये जर तुम्हाला कम्प्लीट मोशन डिस्क्राईब करायची असेल तर किती पॅरामीटर लागतील? फक्त एकच, कारण का नंबर ऑफ मासेस अटॅच्ड किती आहेत? 1 आहे. त्यामुळे या केसमध्ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आहे? 1च आहे. इज दॅट अंडरस्टूड? येस. इफ यू मल्टिप्लाय द सिस्टीम, आता इथे बघा 2 मासेस अटॅच केलेले आहेत आणि असोसिएटेड नंबर ऑफ स्प्रिंग किती आहेत? 2 आहेत. त्यामुळे इथे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती झाले? 2. If the system is multiplied thrice, number of masses is 3, number of springs is 3. त्यामुळे इथे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती झाले? 3. Is that clear? येस सर. So in short, the number of independent parameters or coordinates which can describe the motion of the body completely, they are called as degrees of freedom. Degrees of freedom minimum असतात 0, maximum infinity. Shall we continue? Yes sir. Okay, now we can classify the vibrations in many ways. Okay, out of which we are interested in free and forced vibrations. आपल्या सिलेबस मध्ये फक्त आपण फ्री आणि फोर्स्ड व्हायब्रेशन शिकणं अपेक्षित आहे. तर फ्री व्हायब्रेशन हे मी तुम्हाला सांगितलं ना, लिनियर व्हायब्रेशन्स, बरोबर आहे का? नंतर ऑसिलेशन्स आणि हे काय आहेत? टॉर्शनल व्हायब्रेशन. डू यू रिमेंबर दॅट? येस सर. इट वॉज डिस्क्राइब्ड इनिशियली, त्यामुळे हे काय पुन्हा सांगत नाही. नाउ देर आर व्हेरियस वेज टू क्लासिफाय द व्हायब्रेशन्स. सो फर्स्ट इज फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स. तर फ्री व्हायब्रेशन म्हणजे काय? पुन्हा एकदा बघा, पेंड्युलमचा एक्झाम्पल मी रिपीट करतोय. याच्यामध्ये बघा, वी यूज डिस्टर्बिंग फोर्स, move the body up to the extreme position and then remove the disturbing force. जो डिस्टर्ब करणारा फोर्स आहे तो आपण फक्त सुरुवातीला वापरतो आणि नंतर तो डिस्टर्बिंग फोर्स आपण काय करतो? रिमूव्ह करतो. इज दॅट क्लिअर? Yes sir. And then we allow the body to vibrate. What is mean by free vibration? फ्री व्हायब्रेशन म्हणजे बघा, व्हायब्रेशन स्वतः तर सुरू होऊ शकत नाहीत, त्यांना एक डिस्टर्बिंग फोर्स लागतो. तो डिस्टर्बिंग फोर्स आपण फक्त इनिशियली यूज करतो आणि तो डिस्टर्बिंग फोर्स नंतर
रिमूव्ह करतो. आफ्टर दॅट द बॉडी व्हायब्रेट्स ऑन इट्स ओन और द बॉडी व्हायब्रेट्स नॅचरली. इट इज कॉल्ड ॲज फ्री व्हायब्रेशन. ठीक आहे. फोर्स्ड व्हायब्रेशन मध्ये काय असतं तर द डिस्टर्बिंग फोर्स इज नॉट रिमूव्ड. फोर्स्ड व्हायब्रेशन मध्ये काय करतो तर जो फोर्स डिस्टर्बन्स क्रिएट करतोय किंवा व्हायब्रेशन क्रिएट करतोय तो कंटिन्युअसली त्या बॉडीवरती ऍक्ट होत राहतो. डिस्टर्बिंग फोर्स आपण रिमूव्ह करत नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज फोर्स्ड व्हायब्रेशन. इज दॅट अंडरस्टूड? याचे एक्झाम्पल्स पुढे येणार आहेत. ठीक आहे. सेकंड वे टू क्लासिफाय दिस लिनियर अँड नॉन लिनियर. तर व्हायब्रेशनचा पाथ जो आहे ऑब्जेक्टचा त्यानुसार लिनियर किंवा नॉन लिनियर व्हायब्रेशन असू शकतात. डॅम्प्ड अँड अनडॅम्प्ड व्हायब्रेशन. तर डॅम्प्ड व्हायब्रेशन मध्ये काय असतं एम्प्लिट्यूड हा मिनिमाइज केलेला असतो युझिंग द डॅम्पर्स और शॉक ऑब्सर्व्हर्स. अनडॅम्प्ड मध्ये काय असतं तर जो एम्प्लिट्यूड आहे तो आपण रिड्यूस करत नाही. शॅल वी कंटिन्यू? याच्यापैकी आपल्याला फोकस कशावरती करायचा आहे? फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन. फोर्स्ड व्हायब्रेशन. बघा फ्री व्हायब्रेशनचं एक्झाम्पल बघा. पहिल्यांदा हे इमेजेस पहा. सपोज this is a metallic wire and it is stretched in the downward direction. Only once. एकदाच आपण त्या वायरला डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय केलाय किंवा स्ट्रेच केलाय आणि रिमूव्ह केले तर काय होणार आहे व्हायब्रेशन्स विल बिगिन इन दिस फॅशन. सो दीज आर कॉल्ड ॲज, हे कोणते व्हायब्रेशन झाले? फ्री व्हायब्रेशन. फ्री व्हायब्रेशन्स. इज दॅट क्लिअर? Yes. ओके. अँड देन कन्सिडर द मोशन ऑफ अ स्विंग. तर हा जो झोका आहे बरोबर आहे का स्विंग याची इथं काहीतरी इनिशियल पोझिशन असणार बरोबर आहे का नाही आणि Yes. सुरुवातीला आपण त्याला डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय केला पाठीमाग ओढलाय स्विंग तर पुन्हा एकदा त्याचे व्हायब्रेशन सुरू होतील बरोबर आहे. नंतर थोड्या वेळ काय होतं एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन्स गोज ऑन रिड्युसिंग. झोका खेळताना जसं आधी एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. सुरुवातीला आपण तो ओढतो म्हणजे काय करतो डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय करतो आणि त्या व्हायब्रेशनचा एम्प्लिट्यूड जर कमी झाला तर पुन्हा एकदा ढकलला जातो. इज दॅट क्लिअर? So these vibrations, all forced vibrations, always take place under the influence of a disturbing force. Vibration create करणार फोर्स जो आहे तो consistently त्या बॉडीवरती ऍक्ट होत राहतो. याला काय म्हणायचं फोर्स्ड व्हायब्रेशन. आणि फ्री व्हायब्रेशन मध्ये काय असतं the disturbing force is applied only once. Is that clear? Yes, sir. Please note this point. फक्त नोट करून घ्या. जे काय बेसिक तुम्हाला ऑसिलेशनचं माहित होतं त्याच्यामध्ये किती पर्सेंट ऍड झालं असं वाटतं आज? मला वाटत ना जास्त ऍडिशन झालं असेल. हॅलो. Yes, sir. जे बेसिक तुम्हाला ऑसिलेशनचं माहिती आहे याच्यामध्ये आज काय आपण ऍड केलं नाही ना विशेष? No, sir. ऑलरेडी आय होप इट इज अ काइंड ऑफ रिपिटिशन. What is the very common example of forced vibration? कोणी सांगू शकते का? म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स बरोबर आहे का? Yes.
याच्यामध्ये जे आपण व्हायब्रेशन क्रिएट करतो बरोबर आहे का, तर त्याच्यामध्ये आपण डिस्टर्बिंग फोर्स जो आहे म्हणजे गिटार असेल, तबला असेल, जे काय असेल ते, याच्यामध्ये डिस्टर्बिंग फोर्स आपण रिपीटेडली अप्लाय करतोय. ओके, सो इट इज एक्झाम्पल ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन. त्याच्यामध्ये डिस्टर्बिंग फोर्स हा कंटिन्युअसली अप्लाय केला जातो. Is it over? Shall we continue? Yes, sir. Okay. I must tell you, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, एक जाता जाता मला टीचिंग विषयी तुमचं सजेशन पाहिजे ऑनलाईन मोड मध्ये. इफ एट ऑल जर दुर्दैवानं ऑनलाईन आपल्याला सेकंड सेमिस्टर मध्ये कंटिन्यू करावं लागलं तर त्यासाठी मी तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारतोय, महत्वाचा क्वेश्चन विचारतोय. ह्या जे पीपीटी आहेत हे तयार करण्यासाठी थोडंसं मटेरियल सर्च करावं लागतं, मे बी फ्रॉम नोटबुक, मे बी फ्रॉम इंटरनेट, मे बी फ्रॉम सम बेसिक्स ऑफ 12th. बरं का, हे मटेरियल कलेक्ट करून ते रिप्रेझेंट करावं लागतं, थोडेसे इमेजेस वगैरे घ्यावे लागतात. बरोबर आहे. याच गोष्टी मी तुम्हाला टाइप करून पण लिहून दाखवू शकलो असतो चालू लेक्चर मध्येच. सो वेदर दिस पिक्चर्स एटसेट्रा विच आर गॉट फ्रॉम अदर सोर्सेस, आर दे हेल्पिंग यू? याचा काय उपयोग होतो? Yes. हा प्रश्न मी काय विचारतो लक्षात घ्या बाळांनो, कारण ह्या सर्व पीपीटी तयार करण्यासाठी वेळ जातो. बरोबर आहे का, आणि नुसतं जर लिहून दाखवायचं म्हणलं, इथं टाइप करत बसायचं म्हणलं तर वेळ लागत नाही. आय विश टू नो व्हॉट एव्हर द टाइम आय हॅव युटिलाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीपीटीज, इज इट हेल्पिंग यू? Yes, sir. Okay, thank you very much. This is the comparison between free and forced vibration. थोडंसं क्लिअर नाहीये पहिला पॉइंट. तर फ्री व्हायब्रेशन मध्ये आपण काय करतो, डिस्टर्बिंग फोर्स जो आहे तो आपण अप्लाय करतो आणि नंतर तो रिलीज करतो. फोर्स्ड व्हायब्रेशन मध्ये काय असतं, तर एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्स हा पिरियडिकली अप्लाय केला जातो. इज दॅट क्लिअर? Yes, देन sir. इन केस ऑफ फ्री व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी कशावरती अवलंबून आहे, तर बॉडीची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन जे आहे त्याच्यानुसार व्हायब्रेशन होत राहतात. पण फोर्स्ड व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती नॅचरल फ्रिक्वेन्सीवरती अवलंबून असू शकते का? नाही. तर ती कशावरती अवलंबून आहे? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. रेल्वे स्टेशन घरापासून जवळ आहे, 500-700 मीटरवर, त्यामुळे डिस्टर्बन्स असतो. ठीक आहे. देन वेन वी आर कन्सिडरिंग फ्री व्हायब्रेशन, फ्री व्हायब्रेशन मध्ये एकदा तुम्ही डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय केला आणि रिलीज केला, ठीक आहे. या केसमध्ये जर कुठेही फ्रिक्शन नसेल किंवा रेजिस्टन्स नसेल एअरचा, तर ते ऑसिलेशन्स कंटिन्यू होऊ शकतात. बरोबर आहे. पण जर हे रेजिस्टिंग फोर्सेस असतील, ज्याला आपण फ्रिक्शन किंवा एअर रेजिस्टन्स म्हणतो, तर काय होणार आहे, द एनर्जी ऑफ द बॉडी गोज ऑन रिड्युसिंग. बरोबर आहे. पण फोर्स्ड व्हायब्रेशन मध्ये त्या बॉडीची जी एनर्जी आहे ड्युरिंग व्हायब्रेशन ही कॉन्स्टंट राहणार आहे. कारण का, जो एक्सटर्नल फोर्स आहे तो रिपीटेडली अप्लाय केला जातोय. इज दॅट क्लिअर? सो दीज आर द डिफरन्सेस बिटवीन फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. हे पण तेच सांगितलं आहे, थोडंसं कलरफुल वे मध्ये सांगितलं आहे, ते नको डिस्कस करायला आता. डॅम्प्ड व्हायब्रेशन, अनडॅम्प्ड व्हायब्रेशन, आय थिंक वी हॅव डिस्कस्ड. इन डॅम्प्ड व्हायब्रेशन वी मिनिमाइज द एम्प्लिट्यूड. बरोबर आहे. अनडॅम्प्ड व्हायब्रेशन मध्ये आपण एम्प्लिट्यूड कमी करत नाही. हे काय सिलेबस मध्ये नाही आपल्या. ओके, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर इज रेझोनन्स. ओके, टेल मी व्हॉट इज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बॉडी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय सांगा? हॅलो, हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir.
एक तास झालं शिकवतो, उत्तर देणं. व्हॉट इज मीन बाय नॅचरल फ्रिक्वेन्सी? Frequency. ठीक आहे, म्हणजे बॉडीला डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय केला, त्याची व्हायब्रेशन सुरू झाली, तर नॅचरली व्हायब्रेट होत असताना म्हणजे विदाउट द इन्फ्लुएन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जे काय फ्रिक्वेन्सी असते त्याला आपण काय म्हणतो? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. बरोबर आहे. आता डिस्टर्बिंग फोर्स जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सी जर मॅच झालं तर काय होणार आहे? द बॉडी विल व्हायब्रेट ऍट अ ग्रेटर एम्प्लिट्यूड. जो एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आहे तो जास्त होणार आहे. याला काय आपण म्हणतो? रेझोनन्स म्हणतो. तुम्ही ट्युनिंग फॉरचं रेझोनन्स वगैरे पाहिलं असेल, आठवतंय का? Yes, sir. Okay, so remember that. So in case of resonance, what will happen? The amplitude of vibrations is greater. ठीक आहे. मग याच्यामुळे काय होतं? आपण शेवटचा पॉईंट पाहतो, रेझोनन्स अँड इफेक्ट. तर रेझोनन्स म्हणजे काय तुम्हाला समजलं? मेकॅनिकल रेझोनन्स म्हणजे काय होतं? तर जे मशीन कॉम्पोनंट्स आहेत त्यांची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन आणि मुव्हिंग पार्ट जे असतात इंजिन सारखे वगैरे, ठीक आहे, याच्यामुळे जे व्हायब्रेशन क्रिएट होतात हे जर मॅच झालं तर ते मेकॅनिकल कॉम्पोनंट्स, मशीन कॉम्पोनंट असतात त्यांचा एम्प्लिट्यूड व्हायब्रेशनचा वाढत जातो. याच्यामुळे काय होऊ शकतं? तर विअर अँड टिअर होऊ शकते मशीन कॉम्पोनंटचे. बरोबर आहे. सारखं जर ते फ्रिक्शन होत राहिलं मुवमेंटमुळे तर काय होणार आहे? देयर विल बी विअर अँड टिअर ऑफ द कॉम्पोनंट्स. किंवा सिव्हिलचे जर स्ट्रक्चर असतील म्हणजे ब्रिज असतील किंवा बिल्डिंग असतील, बरोबर आहे का, त्यांची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि या केसमध्ये डिस्टर्बिंग फोर्स कुठला असू शकतो सिव्हिल स्ट्रक्चर साठी? तर अर्थक्वेक वगैरे हे डिस्टर्बिंग फोर्स असू शकतो. येस ऑर नो? तर हे जर मॅच झालं देअर कॅन बी फेल्युअर ऑफ द कॉम्पोनंट्स. ओके. त्यामुळे हा रेझोनन्सचा स्टडी जो आहे तो केला पाहिजे व्हाईल डिझायनिंग द स्ट्रक्चर ऑर मशीन कॉम्पोनंट्स. ओके. अँड इफ देअर इज फेल्युअर of the components due to resonance, it is called as resonance disaster. जे फेल्युअर होतं मॅक्सिमम व्हायब्रेशनला जर बॉडी व्हायब्रेट झालं तर रेझोनन्स होऊन, तर त्याला आपण काय म्हणतो? रेझोनन्स डिझास्टर. अँड लास्ट पॉइंट, हाऊ वी कॅन अवॉइड द रेझोनन्स डिझास्टर. वाचताय तुम्ही? Yes, sir. तर तुम्ही स्ट्रक्चर डिझाईन करतानाच, ठीक आहे, त्याची स्ट्रेंथ अशी घ्या की नॉर्मली जी फ्रिक्वेन्सी एक्झिस्टन्स मध्ये येऊ शकत नाही अशा फ्रिक्वेन्सीला ते सस्टेन करण्यासाठी डिझाईन करा. म्हणजे नॉर्मली समजा अर्थक्वेकची स्केल आपल्याकडे मॅक्सिमम समजा 7 किंवा 6 किंवा 5 असतं आपल्या एरियामध्ये, ठीक आहे, तर त्याच्यापेक्षा हायर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर डिझाईन केलं पाहिजे जेणेकरून त्याच्या आत जर व्हायब्रेशन जनरेट झाली अर्थक्वेकनी वगैरे तर ते स्ट्रक्चर सस्टेन झालं पाहिजे. ठीक आहे. नंतर बिल्डिंग्स इन सिस्मिक झोन, तर जिथं अर्थक्वेकची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, ठीक आहे, तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय केलं पाहिजे? तो फॅक्टर कन्सिडर करून स्ट्रक्चरची स्टॅबिलिटी डिझाईन केली पाहिजे. किंवा मशीन कॉम्पोनंट्स असतील म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इंजिन्स किंवा टर्बाइन्स, बीएमएम तुम्ही शिकलाय बरोबर का, तर याच्यामध्ये पण कंटिन्युअसली त्या मोशनमुळे व्हायब्रेशन क्रिएट होत राहतात. बरोबर आहे. तर त्या व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सीला सस्टेन करणारे जे पार्ट्स आहेत ते आपण डिझाईन केले पाहिजेत. देन ओनली द स्ट्रक्चर ऑर द मशीन कॉम्पोनंट्स विल बी स्टेबल. ओके. अँड लास्ट थिंग, if these things are not done, there will be failure of the components. ठीक आहे. तर